ओम शांति 3 जून 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे एही खेल कबरस्थान अर्थात नर्क दुनिया एवं परिस्थान अर्थात स्वर्ग दुनिया उपरे आधारित। वर्तमान यह कबरस्थान अटे, भविष्यतरे परिस्थान हेब। तेणु तुमको एही कबरस्थान सहित मन लगाइबार नाही। एही खेल कबरस्थान अर्थात नर्क दुनिया एवं परिस्थान अर्थात स्वर्ग दुनिया उपरे आधारित। वर्तमान यह कबरस्थान अटे, भविष्यतरे परिस्थान हेब। तेणु तुमको एही कबरस्थान सहित मन लगाइबार नाही। प्रश्न, मनुष्य क्यों गोटिए कथा को जानिगले तार सबु संदेह दूर होइजिब? मनुष्य क्यों गोटिए कथा को जानिगले तार सबु संदेह दूर होइजिब? उत्तर, बाबा किए, से किपरि आसुछंती। जदि एही कथा को जानी जिबे तेबे सबु संदेह दूर होइजिब। जे पर्यंत बाबा को जानी नाहंती से पर्यंत संदेह दूर होई परिबो नाही। निश्चय बुद्धि हेबा द्वारा विजय मालारे मध्य आसीजिब। किंतु प्रत्येक कथारे गोटिए सेकेंड मध्यरे पूरा निश्चय हेबा दरकार। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती जे कि समस्त आत्मांकर अविनाशी पिता। आत्मा माने रूप तो निश्चित बदलाई थांती। एही कर्म क्षेत्र रे अभिनय करिबा पई निराकारु साकार को आसी थांती। पिला माने कहुछंती बाबा आपण मध्य आम सदृश रूप बदलांतु। तेबे निश्चित साकार रूप धारण करी ज्ञान देबे ना। सेथिपाई मनुष्यर ही रूप नेबे। पिला माने मध्य जानिछंती जे आमे निराकारु पुणी साकार को आसुछु। वास्तव रे एही परि मध्य हेउछि। ताहा हेउछि निराकारी दुनिया। एकथा बाबा आसी सुनाउछंती। कहुछंती तुमे माने निजर 84 जन्मर कहानी को जानिना हो। मु ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी तांकु बुझाउछि, कारण सिए मध्य जानि नथिले। कृष्ण तो सत्य जुगरे राजकुमार थिले, किंतु बाबांकु पतित दुनिया एवं पतित शरीर रे आसीबाकु पडुछि। कृष्ण गोरा थिले पुणी कला किपरि हेले एकथा केही हेले जानि नाहंती। कहंती जे तांकु सर्पदंशन करिथिला। वास्तव रे एहा 5 विकारर कथा। काम चिता उपरे बसिबा द्वारा कला होई जाउछंती। श्याम सुंदर कृष्ण को ही कहुछंती, मोर तो शरीर ही नहीं जहा द्वारा गोरा अथवा श्यामल हेबी। मु तो सर्वदा पवित्र। मु कल्प कल्पर संगम जुगरे आसुछि। जेतेबेले कली जुगर अंतिम समय एवं सत्य जुगर आरंभ होइथाए, मोते ही आसी स्वर्गर स्थापना करिबाको हेबो। सत्य जुग हेला सुखधाम एवं कली जुग दुखधाम। वर्तमान समस्ते पतित। सत्य जुगर लक्ष्मी नारायण महाराजा महाराणीकर गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी कुहाजिब नाही। एठारे समस्ते पतित। भारत जेतेबेले स्वर्ग थिला सेतेबेले देवी देवता मानकर राज्य थिला। केवल गोटिए धर्म थिला। समस्ते संपूर्ण पवित्र श्रेष्ठाचारी थिले। भ्रष्टाचारी माने श्रेष्ठाचारी मानकर पूजा करिथांती। सन्यासी माने मध्य पवित्र, तेणु अपवित्र माने तांको आगरे मुंड नुआई थांती। वास्तव रे सन्यासी मानकु गृहस्थी माने किछि अनुकरण करुनाहांती। केवल कही देउछंती जे मु अमुक सन्यासींकर शिष्य अटे। वास्तव रे शिष्य सेतेबेले कुहाजिब जेतेबेले तांकु पूरा पूरा अनुकरण करिब। तुमे माने मध्य सन्यासी होई जाओ, तेबे कुहाजिब अनुकरणकारी। गृहस्थी माने तांकर शिष्य तो हेउछंती, किंतु से माने पवित्र तो हेउ नाहंती।
ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଅନୁକରଣ କରୁନାହୁଁ। ଏଠାରେ ତ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟାଇ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼, ତେବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତୁମେମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଟ, 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଏବଂ ଶେଷରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପାଠ ଚାଲୁଅଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ଚାଲୁନାହିଁ। ଆଦି ସନାତନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନେ ଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ନା। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଏକଥା କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦୈବୀ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ଏହା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଯୋଗ, ଯାହାକୁ ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଥବା କୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ହେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କେତେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଘୁରି ବୁଲିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର କାଣ୍ଡ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲେ, ଏହା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏହା ହେଲା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ହେବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ପରିସ୍ଥାନ ହେବ। ଏହା ନର୍କ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ଖେଳ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ରାବଣକୁ କେହି ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଗଲେ ସବୁ ସନ୍ଦେହ ତୁଟିଯିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ରହିବ। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଆମ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ସିଏ ହିଁ ବେହଦ୍ର ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଲେ ହିଁ ବିଜୟ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରେ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର। ନିରାକାରଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମିତି ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପୁଜୀ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବାପୁଜୀ ଦରକାର ନା। ସିଏ ତ ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ପିତା। ଯେହେତୁ ସିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର ପିତା, ତେବେ ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲୁ। ଆମେମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ଶୂଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲୁ। ଏହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏଥିରୁ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଶୁଣୁଛ। ଏହା କୌଣସି ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁନାହିଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ପୁରା କରିଛ।
ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ। ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ରାଜଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବାବା କଳିଯୁଗକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ କରିଥିଲେ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର କଥା ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ହୋଇନଥାଏ। ଲଢ଼େଇ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ତିମ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଆଗରୁ ତରବାରୀରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା କଲେ, ପୁଣି ତୋପ ବାହାର କଲେ, ଏବେ ପୁଣି ପରମାଣୁ ବୋମା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସାରା ଦୁନିଆର ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ପୁଣି ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏସବୁକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯାଉଛି। ଧରିନିଅ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେଥିରେ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ? କେହି ଯଦି ନିଜର ବୀମା ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି, ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହାକୁ ଦେବ? ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ, କାହାକୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଧା କଳ୍ପର ପ୍ରତିଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ସିଧା ଅର୍ପଣ କରୁଛ। ଯଦି କେହି ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଯିବ। ଯେପରି ବାବା ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଲେ ନା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାକି ତ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। କାହାର ମାଟି ତଳେ ଦବି ରହିବ, କାହାର ରାଜା ଖାଇବ। ଯଦି କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ଅଥବା କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଯାଏ, ତେବେ ଚୋରମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ବାବାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ଆସ, ଆସି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଧାରଣ କର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାକାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସାରା ଦିନ କ'ଣ କେହି କାହା ଉପରେ ସବାରି କରନ୍ତି? ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବଳଦ ଉପରେ ସବାର ହେବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଠିକ୍ ନା ତାହା ଠିକ୍? ଗୌଶାଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଗୌମୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବଳଦ ଉପରେ ସବାରି, ପୁଣି ଗୌମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦେବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ବାହାରିଥାଏ। ଅର୍ଥ ରହିଛି ନା? ଗୌମୁଖର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୌମୁଖରୁ ଅମୃତ ଝରୁଛି, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ 700 ପାହାଚ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌମୁଖ ତ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଅମରନାଥକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଠକାମି ଅଟେ। ଦେଖାନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର କ'ଣ ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ବସି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ? ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଆଦି ତିଆରି କରିବାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ତୁମେମାନେ ସବୁ ପଇସା ଶେଷ କରିଦେଇଛ। ତୁମେମାନେ କେତେ ଧନୀ ଥିଲ, ଏବେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛ। ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ଧନୀ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ହେଲା ନା? ପୁଣି ସବୁ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ନାମ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତେ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଭାରତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅପରମ ଅପାର ଅଟେ, ସେହିପରି ଭାରତର ମଧ୍ୟ ମହିମା ରହିଛି।
ନର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଭାରତ ହିଁ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ହିଁ ଅପରମ ଅପାର ମହିମା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ନର୍କର ଅସରନ୍ତି ନିନ୍ଦା କରିବେ। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅସରନ୍ତି ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼ୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ତୁଟାଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କାରଣ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ରାଜଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ସଦ୍ଗତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବାର ଅଛି ନା। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳର କାଳ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବେହଦ୍ର ବାବା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଶିବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିକେମାନଙ୍କର ଭୂତ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଏବେ ଆସିନାହିଁ। ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ମାନିବେ। ଯଦି ଏବେ ମାନିଯିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଚାଲିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ରଖି ଏହାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାର ନେବାକୁ ହେବ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାର ନେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୂପକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଏବଂ ଖୁଆଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୂପକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ଏବଂ ଖୁଆଉଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକଙ୍କର ଆମେ ବାଳକ ହିସାବରେ ମାଲିକ ଅଟୁ। ଏହିଭଳି ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିଶା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରୁହ। ବାହା ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ସର୍ବଦା ଝୁଲୁଥାଅ। ସଦାକାଳର ଭାଗ୍ୟବାନ ମଧ୍ୟ ଅଟ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଖୁସିର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଉଛ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ମହାଦାନ ଦେଇ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିଦେଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ଖୁସି ଅଟେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଚିବା ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରଦାନ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହନଶୀଳ ହେବ, ତେବେ ଖୁସି ମଉଜର ଅନୁଭବ କରିଚାଲିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହନଶୀଳ ହେବ, ତେବେ ଖୁସି ମଉଜର ଅନୁଭବ କରିଚାଲିବ। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟ। ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ କେହି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବାହାର କରି କହୁନାହାନ୍ତି। ନା ଏହା କାହାର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ନା କାହାର କଳ୍ପନା ବା ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ, ପରନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ସହିତ ବିବେକ ସମ୍ମତ ଭାବରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି
ତାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛୁ। ଯଦି ଏହା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିର କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାହା ନିଜ ହିସାବରେ ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ନିଜର ବିବେକ ହିସାବରେ ଅନୁଭବ କରି ଧାରଣା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଧାରଣା କରାଯାଉଛି ତାହା ଯେତେବେଳେ ନିଜର ବିବେକ ହିସାବରେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିସାରିଛୁ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରଚନା କ'ଣ? ପରମାତ୍ମା କ'ଣ? ବାସ୍ତବରେ ଏହା କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ସଂକଳ୍ପର କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମ ମନରେ ଏହି କଥା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯେ ଏହା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଯୋଗ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି ତାହା ହେଲା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଗ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ନଚେତ୍ କର୍ମ ଓଲଟା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେବେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସୋପାନ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ତେବେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ତୁଟାଇବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯୋଡ଼ିବା। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଧାରରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସିଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆତ୍ମା କର୍ମବନ୍ଧନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ କର୍ମବନ୍ଧନ ରହିତ ଥିଲା। ପରେ ଆତ୍ମା କର୍ମବନ୍ଧନରେ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ତାକୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କୌଣସି କର୍ମର ବନ୍ଧନ ନ ରହୁ ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ରହୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁ। ତେବେ ଯାଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ନଚେତ୍ କର୍ମ ବନ୍ଧନର ଚକ୍ରରେ ଆସିଲେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଆତ୍ମାରୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ବାହାରି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାର ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କର୍ମ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଯେପରି କର୍ମର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନ ରହୁ। ନଚେତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି। ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ନଥାଏ। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ଧାରଣା କରିବ ତେବେ ସବୁ କିଛି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି କ୍ଲାସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାକି କୌଣସି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନିଜକୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।